बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नखमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ैम इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तकरीबन नन्ना सलोर में म्याश्ते अवल दा फैसला उकड़ा चागुई बा ऑनलाइन नक्शे अखली सुमरा हम दे वक्त के इमारतों जोड़ीगी आगे दपारा बा नक्शे मंजूरी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ार बांधी कीगी और दा शोरोशवा द खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन दोइश कैटेगरी ए TMAs कैटेगरी ए TMA आगवी कमचे माली तोगा बांधे हम मजबूत हुई और घट खारूनों के जोड़ा शवी भी आगे के दाकार शोरोश हो अगुई सरा चिकम अफरादी कुत हम ढेर ज़्यादा और ब्या आगे सपस अगुई सरा ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हम हासिल हुई हो दागे नपस चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज अगुई दगे नक्शो अमल हवाले सरा यो सर्वे कोलो कोशिशों का और यो प्राइवेट खल्को तयकार हवाला का चितासो सिर्फ पेखावर के चक्कर लगावे चिदागे पेखावर के सुमरा दे वाक़ के चिकम तामीरात शुरू दी कम बिल्डिंगों न जोड़ीगी कोरू न जोड़ीगी अगुई सरा नक्शे मंजूर शवी दी और कना नो आगे रिपोर्ट के दा खबर मखे तराला चिदा पेखावर टाउन 1, 2 और 3 दगदरे TMAs चिकम इलाकी दी आगे के दनना 200 और अव्या चिकम तामीरात दी आगा गैर कानूनी दी अगुई सरा इस किस्मा नक्शो मंजूरी निश्ता दे नक्शे मंजूरी ने दी खुद तामीरात शुरू दी और चिकला दा टोल फहरिस्त हर ये TMA तलाड़ टाउन 1 था 2 था और 3 था और इन तपोसो शो चिदारा तो हुआ है चितासो दगा इलीगल कंस्ट्रक्शन वोले नदी सार कड़े आया दूसरा नक्शेश्ता और कहना नो ब्या आगे न पास टाउन 2 तकरीबन अत या ना अहलकारान चकमू आगा मुअत्तलक लल हो टाउन 1 और 3 के इस किस्म कार्रवाई मखतरानला जुदा वैना उकड़ा जिमगा नोटिस वर्कड़ी दी और दाखलक उस होम गैर कानूनी तामीरात कई उस दा फैसला मखतर आगले दा चाहम दगा इलीगल कंस्ट्रक्शन करे दे दागा दा इमारत कोर दफ्तर या प्लाजा दाबा गुरजौली कीगी और दाबा नोरा मक्की लिजी इरफान से ऑनलाइन सिस्टम मुंगरा वस्त दाबा सिस्टम आसान की और खल को तबा आसानतिया शी दाखल को पके पैसे वहालो तरीक़ाकार दबा ख़त्म शी हो दा से उन्नशो मुंगा कतल चे ऑनलाइन नक्शो मंजूरी पर जय बांधे कम चे जमूंग खबर ओशवा डेर पोए खल को सारा नोईदा वैनावा चे मख के बा मुंगता हर TMA ता ऑन एवरेज 18 ना 20 या 22 नक्शे रात ले कला बदेना ज़्यादा हम राले हो उस मुंतदमियाश्ते सलोर 15 या 3 नक्शे राजी चिदा अप्रूव किया बोले चिदा ताहल पर ऑनलाइन सिस्टम बंदे पुईगी ना पर सिस्टम न पुईगी बगैर कानून तमीरात शुरू शी हम सब देखिए बुनियादी खबरदार चिकम तासु जिक्र को चेहरा 200 गैर कानूनी तामीरात शुरू दी पार कोन हम दी हर की बिल्डिंग्स हम दी हर की मुख्तलिफ दी दुआ दल तमंग सर दी कमंग गुरु न यो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी चागा बाद दे खबरों बांधे अप्रूवल वर्क और द्वयम दा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इरफान तो के मुसरा खिदर हयात से टेलीफोन दलारे मौजूद दे तासो सेक्रेटरी है द लोकल काउंसिल बोटोल TMAs अबू सराजी ताओ प्रोग्राम केयर कले है मसर खिदर से हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। डरा शुक्रिया तुमका टाइम रखा सर दरा तू ऐसा चकम दा खबरा मखे तराला चीफ सेक्रेटरी साहब यो लेटर हम को चे पेखावर के तकरीबन 2 अव्या 10 बिल्डिंगों नदी या कोरू नदी या इमारतों नदी चिदागे नक्शे अप्रूव नदी दागे न पास ब्या TMAs ता वैना ओशवा चाहिए दे खिलाफ कार्रवाई की उस पूरे से कार्रवाई मखे तराला और दा इलीगल कंस्ट्रक्शन सिंगा शोरो शो सर दस जी दस वाते तकरीबन दा अख्तर ना यो 20-25 रोज से मख के चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर चले पेखावर के थर्ड पार्टी सर्वे ओके जी चे पतो लगी चे दा अंडर कंस्ट्रक्शन सुमरे बिल्डिंग्स दी NOC अगस्त दा या न दा अगस्त नो आगे के कल आगा थर्ड पार्टी सर्वे उकड़ा नो तकरीबन 270 बिल्डिंग्स आगे आइडेंटिफाई करल चे कम के आइदर अंडर कंस्ट्रक्शन हूं मुंगा ते लिस्ट प्रोवाइड को अगर लिस्ट मंगोले गलो टाउन 1 टाउन 2 और टाउन 3 था चे 10 एरियाज कम कोर राजी अगर चेक के चे दी नक्शे पास करी दी या नक्शे नदी पास करी नो ब्या आगे अखपल टीमनु लेगल द एरिया था 274 न पसे नो आगे न पास आगे मुंगा तो यो रिपोर्ट सबमिट को कम के मैक्सिमम कम दे वक्त कम कोरोना आगा अंडर कंस्ट्रक्शन कमो आगी सरा द बिल्डिंग मैप अप्रूवल ना मौजूद नो आगा के कम दाओ च ब्या मुंगा आगा कम डेटा राखोंडा कड़ा यो जैकड़ा नो ब्या आगी ता मुंगा वेली च दीमा ने नोटिस इशू के ओदा कार पे फौरन इसार के कार पे बंद के चे बस कार पे बिल्कुल बंद शी और दी मजबूर के चे दी मुंगा कम ऑनलाइन पोर्टल दे आगे माने दे अपन नक्शे सबमिट की सही नो उस आगे माने आगे नक्शे कम कार पे टोल बंद दे और अपन नक्शे ऑनलाइन पोर्टल माने सबमिट की नो अगर कल सबमिट की नो अगर बावलने शेदाई चे वो बखल मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज कम रेगुलेशंस दी
هغه مطابق کم سړی راځي دغه نقشه خپل سپیس نه پس منظور کو او د چا کم نقشه کې سیټ بیک یا څه شی کم د څه دي چې کم نقشې نه بهر دی هغه شی به ولا بیا ډیمولیش کوو. خضر صاحب چې کوم دا اوس عرفان صاحب دا خبره کوله چې پی ډی ای هم د بلډینګ د پاره اپروول ورکړي هغوی سره هم ذمہواري شته هغوی هم دا اپروول کولی شي بیا ټي ایم ای هم ورکړي ټي ایم ای ځان لدا پی ډی ای ځان لدا آیا سم میکانیزم شته چې د خپلو کې هم څه کلابوریشن وکړي یو بل سره معلومات شریک کړي؟ د څه دي چې پی ډی ای او د سلوټ ټاونز کنه چې په خبر کې خپل ډیسټریبیوشن اف ایریا شي جی جی څنګه تاسو ته پته ده چې حیات آباد کمپلیټلی د پی ډی ای د جی رنگ روड اور د یونیورسيټي روड اور ریګی للما دا د پی ډی ای د جی اوس وته ورسک روड هم هینډ اوور شو پی ډی ای تا اور دا کم روډز کم پی ډی ای جوریسډکشن کې دي دغه نقشې پی ډی ای منظورې کم د سلوټ ټاونز جوریسډکشنز کې دي هغه نقشې د سلوټ ټاونز ایشو کوي لګیا دي جی منظوري هغه په پورټل باندې دغه خپل طریقہ کار دی 15 ډیز ریزیډنشل بلډینګز لپاره دی او 30 ډیز کمرشل بلډینګ لپاره دی جی آنلاین پورټل باندې. نو حضرات صاحب دوه دلته مختلف خبرې راځي یو خداري چې غیر قانوني یا هغه خلک چې هغه د نقشې منځوري نه اغستی که هغه ټاون نوي که هغه د پی ډی وی نوي یو هغه بلډینګز دي عمارتونه دي چې هغه په دې کې راځي یو هغه دي چې چا هغه نقشه اپروو کړی وي خو هغه د هغه وایلیشن کوي او که هغه 2 بلډینګز یا هغه سوري 2 سټوریز وي یا 3 سټوریز وي نو هغه د دې نه تجاوز کوي هغه اته او نه منزل عمارت جوړي په دغه کې د ټولو خلاف دي او دغه کار سو کوي چې په دغه کې کم د ټاون عمله ملوث دا یا د پی ډی ای خلک ملوث دي نو منظوري خو بیا هغه هم ورکړي دا آیا د هغه خلاف هم څه کاروایی کیږي؟ بالکل به کیږي جی مطلب دی چې خو الریډي دا خو تاسو پته ده چې دا بلډینګ پلان اپروول کمپنی دا هر ویکلی پرایم منسٹر صاحب په لیول باندې دا شیزونه مانیټر کیږي لګي او تاسو پته یې چې سمو د مخکې زموږ دوه ټي ام او صاحبان هم سسپند کړي چې کم نقشې منظوري کې لګونته ټایم لګول نو اوس موږ کوم دا ډیټا واپس راغله کوم ویریفیکیشن ته موږ لګلا اوس د دې کې کوم بلډینګ انسپیکټر او اسسټنټ بلډینګ انسپیکټر چې چا په سستی په وجه پکار دي چې دا بلډینګ شروع شوی هی نه کنسټرکشن شروع شوی هی نه په موقع باندې کله پر وسره نو سینا وا نو خبر ده چې په موقع باندې هغه ګری سټرکچر پسند سره رسیدلې د کیسه هغه خو دا ثird پارټي کوم ویلیډیشن وشو دنه پس موږ یې سار کو سو ته وی کار په باندې کوټه ته ایشو جی نو حضرت صاحب څومره پورې لیمټ دی څومره پورې حد دی که موږ د یونیورسيټي روډ خبره کوو چې هلته کومې پلازې جوړیږي نو څو پورې هغه اپروول هغه اتارټي د اختیار د پی ډی ای سره 15 منزله شپږ منزله 9 منزله 8 منزله 10 منزله دا څه دی پی ډی ای خو خپل قانون کې ترمیمو کو کنه جی دا خو هغه های رایز بلډینګز منظور جی پی ډی ای خپل کم بلډینګ لاز هغه کې های رایز بلډینګ منظور کړی نو های رایز بلډینګ ته خو جی 30-40 فلورز هم خيږي کم ځای پورې د ټي ایم ایس تعلق ته دغه مونږه اوس خپل ماډل بلډینګ بای لاز کې ترمیم کوو لګیو چې کم تقریبا 100% کمپلیټ ته صرف اوس پالیسی په کابینټ ته ولاړ شي چې اپروو بشي چې بیا په ټي ایم ایس کې و هم های رایز بلډینګ په لاو شي جی نو حضرت صاحب هغه چې تاسو وی چې هغه کوم امندمنټس وکړل ترمیم وکړل نو هغه کې څومره پورې اجازه ورکړې شوې ده چې هغه به دومره منزله عمارت جوړول شي های رایز بلډینګز 50 پلس هم تلی شي جی 50 پلس شي 50 فلورز پلس هم جی لکه دوی ته خو جوړول شي سر دا ته چې کوم دا ذکر وکړه چې ورسک روډ یا رنگ روډ بل ټاون سره دی ټاون 3 دا اعتراض کړو چې کوم مونږ سره آئیډنټیفای شوی دي 90 پورې انلیګل دغه بلډینګونه د کې شپېته پورې چې کوم دي هغه علاقې دي چې کوم پی ډی ای سره راځي لکه خپلو کې لږ جنبل کیږي سمو د وړاندې لوکل ګورنمنت دا هم وینا کړې وه چې موږ به د بلډینګ کنټرول لپاره یوه اتھارټي جوړو کومه چې په یو ځای کې به ټول ارڅ کیږي هغه چې کوم کار دی هغه کوم هدف پورې رسېده د څه چې تاسو خبره بالکل ټیک ده وګوره ډپارټمنټ خو یو دی ایدر پی ډی ای یا ټاون 3 یا سب ټاونی محکمه خو یو ده جی بالکل لاندې ادارې بدلې دي نو هغه خو انټرنل ایشو دا هغه کې دي شي سټل کې دي شي کم تاسو خبره کوي لګي چې کم باندې دا د بلډینګ کنټرول اتھارټي جوړول پکار دي د پروینشل بلډینګ کنټرول اتھارټي هغه خبر تاسو بالکل ټیک تاسو نیوز ټیک ته ایمن کار روان دي چې دی صرف وایي چې پکار دي چې یو سنټر شي یو په خبر کې د خاص افیس چې کم نه بعد د ټول ارث کنټرول کیږي د لپاره چې څومره حکومت د دې ډیوالو ډپارټمنټ سره انوالو کو دومره شیزونه ذاتی کې لګي دي پکار دي چې په خبر کې یو بلډینګ کنټرول اتھارټي اور هغه ځنه د دې اپروول د شو کیږي لګي دي هغه باندې کار روان دي لیکن کار ختم شوی نه دي هغه پروپوزل نه پس په کار روان شو ان شاء الله مطلب
دا within 5-6 months د बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी جوړېدو کافي چانس تا چې پښتونخوا बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी صحیح سر ډېر ډېر شکریہ زیاته سر مننه. او موږ ټایم راک او انتهایی تفصیل سره موږ خبر کړو. عرفان صاحب د کی دوه خبرې هغه هم وکړي چې ټیک تا ټول یو ډپارټمنټ ته ک ټي ایم ای وی ټول لوکل ګورنمنت کې راځي خو اکثر لا ادارو په خپلو کې کوارډینیشن هم هغه سنوي لګه مسله هم راځي چې کوم ذکر موږ هم کو او دا منل چې او شپته پورې بلډینګونه او چې کوم د ټاون 3 کاته کې راغلی او ټاون 3 سره نو دوه شپته بلډینګونه ایوه دا خو پی ډی ایس سره راځي او هغه د دې پرول ور کړی دی د دوی ټولو یو ځای ناستا چې کوم کم 15 میاشتې به نور هم لګي په دې باندې چې پښتونخوا بلډینګ کنټرول اتھارټي یو باډي جوړ شي نو هغه پر بیا موږ څه کوو د څه بناسیو بس د یو علاقې د بل علاقې او د الیګل کار رواني خو هم دا شان ډېرې زیاتې ادارې دي دا صرف د ټاون یا د پی ډی ای یا د بلډینګ کنټرول اتھارټي خبرې نه دي مختلف ادارې دي چې هغه سلور ادارې یو کار کوي څنګه دا رايوځي کول غواړي یا څنګه د دینه کار غستل غواړي ځکه چې ورک فورس ډیر زیات ته پدې کې خلک ډیر زیات دي سرکار په دې باندې ډیر زیات پیسې لګي خو هغه شانته اغه ته فائدہ نه ملاوي کی هغه د آمدن په صورت کې او هغه نور چې کوم خبره مونږ د کوله د اتھارټي که هغه په ټاون کې دی او که هغه پی ډی ای دا یا که بلډینګ کنټرول اتھارټي دا هغه کم اپروول ورکړي کوم منځوري ورکړي نو فهم څه پدې کې د ټول نه زیات غیر قانوني کار هغه کیږي چې کله د هغه منځوري ورشي منځوري هم هغه ورکړي چې سلور 15 منزله او هغه بیا تعمیر کوي لګو پیسو و اته بیا د سونه جوړ کړو دا هغه هم هغه بنیادی خبره چې کوم هغه ذکر وکړو د فیس هم وی چې را د هغه ځانته فیس زیاتی بالکل فهم خبره دا چې کله بر لیول باندې دا ټول کارونه غلط کیږي او زمونږ چې کوم یو را روانه موضوع د پاره موږ دا ذکر کوو چې څنګه پرایم منسٹر صاحب نوم غلط استعمال شو د راولپنډي رنګ روډ سکینډل مخه دراغه دغه شانتي کارونه دلته هم روان دي نوم د وزیر اعلی صاحب استعمالي کی کارونه نور خلک غلط کوي د ډیرو معاملاتونه زما پوخ یقین دی چې هغه باندې خبر او د خبرونه به هغه خبر کړی شوی نه زه تاسو یو مثال در کوم فهم صاحب دا کوم رولز خبر وکړل دا بار چې کله ما ډیر زیات سټریس کول او دا یو کوېسچن باندې چې څومره منزله امارت اجازه ورکول شي پی ډی ای په یونیورسيټي روډ باندې دا غي مقصد دا فهم صاحب چې دغلطه یو پلازا یو ځای غورځیدل او په هغه باندې یو نوې کنسټرکشن دا وخت کې روان دي هغه ایثار شوی ایثار شوی په دې چې هغه کې پی ډی ای هغه ته اجازه نه ورکول چې تاسو دومره منزل عدالت امارت تاسو نشي ودرولې تاسو دغه اختیار نشته هغه کې کروڑونو روپے واغستلې شوې او کروڑونو روپے چې واغستلې شوې نو هغه په وزیر اعلی سیکریټریټ کې یو لوی افسر ناس کس ته د هغه په ذریعہ باندې دا ټول ډیلینګ شوی دی هغه کس چې چاته اجازه نه ملاوي دوه هغه ته د 10 یا د 200 بلډینګ امارتونو د منزلونو زیات چې تاسو 100 منزله دغه بلډینګ خېجوي تاسو ته اجازه شته چې کوم د پی ډی ای د رولز خبره کوي د امندمنټس خبره کوي نظریات سي دغه امندمنټس د هغه بلډینګ د اپروول نه ډیر وروسته شوی دي اوس تاسو ماته وایي چې یو بلډینګ تاسو غیر قانوني تور باندې پاکي کروڑونو روپو تاسو واغستلې هغه تاسو اجازه ورکو او دغه نه بعد تاسو په خپل رولز کې ترمیم کوي چې هغه تمنګ قانوني شکل ورکو قانوني کور ورته ورکو خو هغه فیصله چې تاسو دغه نه مخ کې کړی دي اوس دغه فیصله په هغه باندې امپلیمنٹ کیږي یا نه امپلیمنٹ کیږي سرکار او په هغه باندې خپويږي د خبرې فهم صاحب مقصد بنیادی هغه چې کله په دغه سرکل کې په دغه عہدو باندې ناس خلق په دغه شانتي کارونو کې ملوث دي ککړ دي نوم هغه د خپل بوس استعمالي د خپل مشر استعمالي نو څنګه به هغه کار ټیک کیږي که تاسو ډیر زیات رول خبره یو سایت تک مونږ دا وګورو نن مونږ خبره کوو چې 290 بلډینګونه الیګل مخه تراغلي دي تاسو ته بیا چې یو څو میاشتې اول دغه پیښور کې یو سل او یو اتیا هاوسنګ سوسایټیز هم الیګل مخه تراغلي او بیا یې انتقال باندې هم پابندي ولګیدا اغه چته پروګرس لاړ ډېر ګرمه کې چاپې والے کې دي دفتر بسیل کې د خلکو خلاف اف آی آر کې دي بینه پس ټرانسپیرنسی انټرنیشنل هم یو لیټر لیکلو چې د وخت کم زرعي لند استعمالي کی لګیا دی او ختمي کی هغه کې تاسو خپل خلک انوالو دي هغه کې دا وی ایون د سر ډپارټمنټس انتظامی سیکټران یاد کړو اپ دې کې انوالو دي تاسو پولیس اهلکاران انوالو دي تاسو بلډینګ کنټرول اتھارټي په دې کې انوالو دا څنګه هغه په ور کوي او بیا بعد کې صرف برای نام یو اف آی آر درج کی او بیا پیسې واخلي موږ نه ټرانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي فیصد دې کې بنیادی هغه دار چې موږ زیات سيزونه په پالیټیشنز باندې یا په حکومت باندې کې تنقید کوو نو دې کې ډېر هغه دې کې وی هم نه هغه خبر هم نه وی زه نوم ناخلم خو زه یو د پی ډی ای د تیر ډي جی او ذکر وکما چې کم یو وسنی یو سوسایټي را روانه ده یا یو ماډل ټاون را روان دی په هغه کې هغه په خواني ډي جی کوم مشکلات وزیر اعلی صاحب ته یا صوبایي حکومت ته جوړ کړي او هغه بیا معاملې چې د ایثار شو خیرن تاسو پوه شئ
تاسو اوس روانه شو یقینا تاسو په شو چې مانه چا ذکر کو یا سو کو خو نوم ناغستل غواړو نه نه ټول خلک خبر دي نو زیات تر چې کم د رینګ روډ مونږ بار بار ذکر کو دغه زمونږ راتلونکو موضوع هم ده په هغه کې ملوث ټیک دې خلک به وو چې هغه پریشر اچولې ده په سرکاري ملازم باندې خو سرکاري ملازم ولې په دباو کې راغلی دغه سرکاري ملازم کټی کو نو هغه دغه کده وزیر اعلی صاحب دلته څوک اډوایزر دی یا هغه دلته څوک سیکریټری دی یا نور څوک هم دی هغه په افسر باندې دباو چې هغه افسر ولې په دباو کې راځي هغه خپل مدعا ولې نه راوړي هغه ته وی ولې نه که فرض کا هغه دا کار نه کوي نو اټ مینز فهم صاحب چې دغه افسر هم په دغه کارونو کې ککړ دی کم چې کیپټن ریټایرډ محمد محمود صاحب دا سکینډل مخه تراغله کم ته چې د پاکستان دویم پاناما ټو چې کم خبره عرفان صاحب وکړه چې کله یو افسر ته دا لګي چې هغه خپل کرپټ نه دی او هغه د بل کرپټ پریکټسز کې به حصہ نه جوړیږي نو زمونږ هم دې وخت کې خیبر پختونخوا کې یو افسر دی 19 ګریډ افسر دی او هغه دا وینا کړې ده په محفلونو کې چې نور په دغه سیټ باندې کار نشم کولای و چې کم کار ماته ویل کیږي چې اوکا هغه معنی نه کیږي نو ځان لا خپل تبادله وکم یو سیټ ته شم نو د څه کله هم شته چې بیا هغه نور هغه کار نه کوي ځان سیټ ته کی زکه چې کله هم کرپشن کیږي نو هغه کې بیا ټول ملوثي دا پکې نه چې بل مجبور او هغه سره بل لار نه و یو وړه شند مخلو پروګرام کې اوزل بیا هر کله فهم صاحب هر طرف ته لینډ مافیا دا یا چاینا کټینګز روان دي یا قبضه مافیا دا چې هغه زموږ باندې قبضه کوي که هغه هاوسنګ سوسایټیز تاسو ذکر وکړو چې باقي غټ خلک وو په هغه طریقې انصاف سېنیټرز هم انوالو دي هغه په پیښور کې غټ هاوسنګ سوسایټیز دي او هغه په هغه باندې قابض شوي نو د خلکو په دې وخت کې کروڑونه اربونه روپۍ د خلکو سره دي خو په دې وخت کې د حکومت لاس هم ډیر زیات واړه دي کمزور دي او احتساب ادارې هم ډیر زیات کمزور دي چې هغه د خلکو نه پیسې واخلي او کم خلک چې در په در ګرځي یا د خلکو پسې ګرځي او خلک دا وخت کې په دوبۍ او لندن کې ښه آرام سره ژوند تیری د خلکو په پیسو باندې نو حکومت یا د احتساب ادارو دغه ځای کې بیا موږ ته طاقت معلوم شي چې هغه څومره اوبو کې دي بهرحال یو بل موضوع راغلی او دا موضوع د اوس نه د بار بار په دې باندې موږ ذکر کوو فهم صاحب او دغه د خیبر پختونخوا د قبرستانونو حوالو سره د ادیرو حوالې سره د چې په هغه باندې ډیر په تیزی سره خلک را روان دي هغه قبضه کوي څوک مارکیټونه جوړي څوک په هغه باندې کورونه جوړي زبلک ذکر وکم ما فهم صاحب ولک شاته بلال شو په کال 2012 کې کله شي د عوامي نېشنل پارټي او د پیپلز پارټي حکومت هغه وخت کې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان صاحب یو تفصیلی آرډر لیکلی و د قبرستانونو حواله سره او هغه آرډر هغه سوموټو نوټس اخیسته کله چې د پیښور څخه خلک راوچت شو او هغه وی چې دلته خلک په قبرستان کې هغه خلکو هغه ریټ کړو په هغه باندې سوموټو اخیستل شو او بیا هغه یو تفصیلی فیصله جاری کړل چې په خیبر پختونخوا کې یو خو محکمه اوقاف ته وی انټي کرپشن ته ډایرکشنز ورکړل چې تاسو د اوقاف څومره ځمکې دي هغه آیډنټیفای کوي چې په هغه باندې نور خلک قابض دي هغه ځمکه څومره ده هغه چې کله شمیره مخې ته راغله موږ وخت کې کم رپورټونه کول فهم صاحب نو هغه په سونو ایکړو کې هغه ځمکه واپس چې هغه باندې خلک قابض شو بیا دا ویل شو محکمه اوقاف ته که تاسو فرصت درته ملاو شي او تاسو چې کوم ډیر زیات د فلاح د عوامي فلاحي منصوبې کوي نو تاسو که د هغې نه تاسو د فرصت ملاو شي نو تاسو د دغه قبرونو نه چاردیواري راتاو کوي کوم ځای کې چې د اوقاف ځمکه ده دغه قبرونه چې کوم مختلفو ځایونو کې دي د خیبر پختونخوا په ټولو ځایونو کې بې حرمتي کیږي د مړو بې حرمتي کیږي چې تاسو وګورئ اکثر په کلو کې هم موږ کتلي په دغه پیښور کې هم موږ کتلي دي دغه د رحمان بابا قبرستان د ټولو نه غټه مقبره ده ادیره دغه چې تاسو لاړ شئ فهم صاحب وګورئ چې په هغه کې بعض ځناور هم ګرځي هغه کې به مختلف ګن بلا پراته وي خلک ګندګي راوړي او هغه قبرونو د پاسه اچي سرکار ته چې ځای ملاو شي فهم صاحب موقع ملاو شي نو سرکار په هغه قبرستان کې پوخ سړک تیر کی لار پکې تیر کی اسه هم هغه قبرونه ورشو چې کم ده دغه به حرمتي کې راځي بهرحال تاسو مو چې اته کاله تیر شو یا نه کاله تیر شو او هغه ویلو دا چې تاسو دنه کوي وسه پورې سمره ادیرونا یا قبرستان نه چردیواری راتاو شوی دا هغه محفوظ کړی شوی دی هغه ته تحفظ ورکړی شوی دی هغه خبرې کوو موږ د روان کال د بجټ خبر وکړو چې د محکمه اوقاف کم بجټ دی او هغه کې دغه مد د پاره څومره پیسې اخودې شوی دي په هم سب ټوټل بجټ چې کوم موږ راوستو چې کوم ریلیجیس افیرز دی زمونږ او اقلیتی مذهبي او اقلیتی دوا مختلف مدنو کې چې کوم هغه ترقیاتی بجټ دی
ډیولپمنٹ بجټ هغه 37 کروڑ 20 लाख روپۍ دی په دې کې مذهبي چې کوم هو هغه 14 کروڑ سره 14 کروڑ روپۍ اوس په دغه ترقیاتي بجټ چې کوم دی نو هغه کې فاینانس ډپارټمنټ چې کوم اعداد و شمار دي هغه وایي چې 37 کروڑ 20 लाख بجټ دی خو موږ دوی ته جاری کړی دي 29 کروڑ 39 کروڑ 14 लाख زیاده جاری کړي مطلب 2 کروڑ او چې زیاتې جاری شوي خرچ شوي دي 14 کروڑ روپۍ 14 کروڑ 2 لکه فهم چې مختلفو مداتو کې چې ما وکتل نو هغه کې دغه تحفظ ورکولو لپاره یعنی چې دغه نه چاردیواری راتاو شي هغه لپاره فهم چې مختلفو هغه کې یو ځکه مختص شوی دي 80 لک روپۍ جاری شوی هم دي 80 لک روپۍ خرچ شوی دي 6 لک بل ځکه 40 لک روپۍ دي او حال تاغي چې موږ دونه پیسې خرچ کړی دي اوس دغه استیمیټ دغه اندازه به هغوی لګولي خو دغه محکمې چې څومره ترقیاتي منصوبې دي جاری دي او بیا نوي دي دغه جاری منصوبه د 2012 نه روانه ده فهیم صاحب او دا دسي او راکټ ساينس ده دا دسي یو منصوبه ده چې د هغه په 9 کال کې دغه حکومت مکمل نکړه نه هغه ته هغه شانتي فند ورکو نه هغه ته شانتي پیسې ورکړي او نه حکومت په هغه کې دلچسپي واغستله چې او دغه مړو به حرمتي کیږي نو سباله چې بیا منګه هم مړیو زموږ هم دغه شانتي به حرمتي کیږي خپل قبرستانونه قسم مې فهیم چې مضبوط ساتي خپل قبرستان نو دې کې فهیم چې بنیادی خبره هغه ده چې اتو کالو کې حکومت یا نه هو کالو کې هغه کې د ډپارټمنټ هم کوتاهی ده چې بار هغه په نوټس کې دا خبر راوستل شو خو هغه نه کې او ټول نه اهم خبره هغه چې کوم د هغه په ځمکو باندې قبضه ډېر په تیزی سره روان دي او کوم ډېر لري نیوز سره د پیښور دغه یو څو موضوعات خبره وکړو نو هغه کې اندازه کیږي چې په هغه کې فهیم صاحب خلکو مارکیټونه جوړ کړی دي او دا غیر د خلکو لکو آمدن چې کوم مونږ ته یاد شخرانه بریفینګ چې کوم تقریبا 65000 ایکڑ اراضي چې کوم وا هغه قابضین او ټول په مردان کیو چې هغه ځای کې هم خلکو قبضه کړو پس مکه باندې زه په بل چا خبر نه کوم لکه چې کم کس راځي ا کرپټ ته هغه قبضه مافیا دا خو به ارس کوي تاسو چې کوم ذکر وکړه د سرکار زه به خبر وکم په هر ضلع کې چې کوم بادشاہي د ضلع د حکومت اصلي کسه ډیپټي کمشنري په 400 کې چې کوم زمونږ د ضلعي انتظامیه دفتری دی هغه د اوقاف په ځمکه باندې جوړې دي قبضه ده چې کوم د ټي ام ای دفتری دی هغه هم قبضه ده په 400 کې همدا ضلع کې دننه پړانګو کې چې کوم کالجز دي چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ روکړي دي هغه هم قبضه ده په هریپور کې چې کوم سکولونه دي هغه هم قبضه ده او بیا چې تاسو په پیښور کې دننه نو پیښور کې کوم کالجونه ګورو قبرستان کې هسپتالونه بي ایچ یو تاسو ذکر وکړو تعلیمي ادارې ایون هغه دنه ټیوبل چې کوم لګیدل دي هغه هم ټول د بغیر تپوسا خلکو جوړ کړي دي لګولې دي او دا هر یو کار چې کوم دی دا د زمونږ دغه ضلعي انتظامیه په خوخه باندې شوی دی ول چې هغه هم دا ارس کوي ته چا تپوس نه کوي تاسو خبره وکړه چې د کې دننه چې کوم دا فند خرج کیږي نه خرج کیږي چار دیواری نه کیږي دغه چار دیواری د پاره صرف فند مختص کیږي ورکې زمونږ د اوقاف ډپارټمنټ تر اوسه پورې چې کوم پلانینګ سیل دی خپل نه دی ا پروجیکټ باندې روان دی هغه خلک چې کوم دی هغه په کانټریکټ بیس باندې دي سبا به کوړته ولګي څوک ته پوسم نه کې زموږ دا سیریسنس ته په دغه ډپارټمنټ کې زموږ کې د انټرست ناخلو تا چې کوم ذکر وکړو بل خواته چې کوم زموږ د خلک تی کې دوی لاړ د قبرستانونو ته عرفان صاحب چې کله هم په قبرستان د قبضه کیږي نو شوره د جمعات نه کیږي الته اول جمعات جوړ کی د خدای کور دی بیا ور وا خوريږي بیا تر کاری صاحب د پاره یو کمره جوړ شي بیا هغه د پاره کور جوړ شي او خوا کې رو پورا الته مارکیټ موږ دوه خبرې کوو د موږ یو د قبرستان ذکر کوو چې باغې باندې قبضه مافیا روانه او هغه باندې یا تاسو چې جمعات جوړ شو یا مارکیټونه جوړیږي دا کی یو د اوقاف زمکه دا چې هغه د نورو محکمو په قبضه کړه ډیر آسان حل فهم صاحب دا سره راکټ ساينس نه دی که فرض کا حکومت یا محکمه اوقاف د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه د هیلث ډپارټمنټ نه د بل ډپارټمنټ نه د خپل زمکه نشي اغسته هغه په دې کې کمزوري نو یو دا کار خو کولای شي چې په دغه اوقاف په ځمکه باندې کومې پلازې جوړې دي یا د هغې په کم بي ایچ یوز دي یا څه دي هغې نه د میاشتې په حساب سره پیسې اخلي تاسو ته د هغې نه کرایه اخلي آمدن به هم راځي چیف سیکرټري صاحب ډپارټمنټ کې نولیو دغه سپیشل سیکرټري صاحب کوم چې اډیشنل سیکرټري صاحب غالبا د اوقاف صاحب دای په مشرۍ کې دا میټینګونه شوي دي لوکل ګورنمنت ته مو تاسو موږ هر څه اغوستي دي د موږ له پیسې راکوي خانه د هیلث ته مو ایجوکیشن ته مو ایوه خجی
خبره ختمه شو رات گئی بات گئی اثر به پیسو کوي زور به سو کروڑی دا ډپارټمنټ عرفان سے د دې بالکل اثر نشته لري چې کم یو افسر کار نه کوي هغه دی خورولېږي دسه فیصله دا قانون شته قانون دی ورشته ګوره دا دی ګوره زمکه دا غیدا غي سره دا زما غدي یو خبره کې ډرافټ چا ایثار ک اوس دا خبره یو ډرافټ بالکل تیار ډرافټ وو دغه ډپارټمنټ روړ چې زمونږه په ځمکو باندې چې چا د وخت کنسټرکشن کړي دي تاسو یو قانون جوړ کړئ چې هغه بلډینګو چې چام دي هغه سرکار شو भाग کې سرکار ضبط هغه بیا ولې ایثار کړی شو هغه ډرافټ ولې ایثار شو هغه ډرافټ چا مخکې منظور نه کړ ولې چې کې دنه ډیرو خلکو خپل سټیکس انوالو دي هغه ډرافټ جوړ کړی شو او بیا خلکو ته اخودل شو چې ګوره دا تاسو شیر اغله دي او ځان تیار کا ورته هغه ته وزټی تشی ایثار کا او زموږ دا کارو کا نو هغه ډرافټ باندې خالي دو میټینګونه شوي دي متعلقه ډپارټمنټ سره او بیا باغې باندې ډیلینګ وشو بیا باغې باندې خبره اترې او شو لې موږ هغه ذکر کوو چې کم دغه خلک په دغه کې ملوث دي که هغه سرکار ادارې دي او هغه سرکار کې مضبوط او باغې باندې تاسو تاسو په کنټرول کې نه راځي تاسو باغې باندې وس نه رسی تاسو باغې باندې طاقت نه رسی نو کم از کم بیا هغه خلک یا دغه بزمکا هغه د دې مقصد لپاره استعمال کوي چې دغه محکمې ته خو آمدن ملاو شي هغه لپاره بل خبره تاسو کوم ذکر کوي لګي اوس په خور کې مسجد معبد خان دی په خور کې دغه جمعات بلا شي جائیداد دی هغه نه آمدن راځي خدای کرایه سمره ده هغه کس راشي د اوقاف نه هغه دکان په 600 په 900 په 1000 روپے په 1200 15000 باندې واخلي او بیا هغه دکان هغه مخکې په 50000 روپے باندې په کرایه ورکی آیا زموږ ډپارټمنټ د اخکاری نه دا دکان په 2000 ورکوم هغه مخکې په 6000 ورکی دا صرف هغه نه دی دا که تاسو ګورئ په دې شپور باندې چې څومره هغه ګورنمنت کم دی بالکل ګوره چې څومره هغه د مخکې ناکم لیز شوی دی د 99 سال یا د 80 کالو یا د 100 کالو یا د څومره وخت هم غلیظ شوی دی هغه اوس تاسو هغه کې څه کولای نشي کاغه سرکار غواړي او باغی کې رولز بدلای نو هغه کولای شي دا ټیک خبره ها چې کوم دغه شانتي خلک دي هغه سره په 10,000 روپو باندې په دغه اشرف روډ چې کوم بزنس هب دی بالکل او الته د کرونو روپو یو هغه کیږي بالکل او تاسو هغه دکان ور کړی دی په 15000 یا 5000 روپے باندې او هغه نه دغه ټاون ته 10,000 روپے د یو دکان راځي کوم دکان چې دغه کس بیا پرایویټ په بل کس په 2 لک روپے په کری ور کړی نو فهم سے بهر حال سرکار ډېر خپوي کې دغه فیصله هم ډېر خې ډرافټ تیار شو ډرافټ ایثار شو د غزمو باندې خلکو قبضه کړی دی او دا سلسله به رواني ځکه چې دا ډرافټ ایثاریږي او قانون نه خلک به نور هم زړور شي یو وړه شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او د وخت کې پورا پاکستان کې پاناما سکینډل نه پس یو نوې سکینډل مخې ته راغی او ډېر غټ سکینډل دی د موجوده حکومت د پاره ولې چې د کې د عمران خان صاحب نوم استعمال شوی دی د کې د زلفی بخاری صاحب نوم استعمال شوی دی او زلفی بخاری صاحب کو استعفا هم ورکړه چې زما نوم په دې کې راغلی دی نو شفاف تحقیقات دی وشي د هغې نه پس به زه مخې ته راځم چې زه یو اګزامپل سیټ کوم لګیم د هغې خبرې کم چې زما کپتان کړی وا چې کله هم په چا باندې ګوته اوچته شي نو هغه خپله عہده پرېږدي او هغه سایډ ته شي چې کله پورې هغه ځان پروف کړی نه وي نو ویلې کېږي چې راولپنډي موټر رنګ روډ کم چې اوس اټک رنګ روډ جوړ شوی دی دومره غټ شو دومره خور شو 85 کیلومتر ته هغه ورسېده او د هغې لاګت چې کوم ابتدایي توګه باندې و هغه 40 ارب روپے او بیا هغې کې تقریبا 30 یا 50 ارب روپے زیاتې انوالو شوې زیاته پای باندې خرچه رااله او دا ارس چا مخې ته راوړل دا ارس راوړل کمشنر راولپنډي ګلزار حسین صاحب په رپورټ کې مخې ته راغلي دي او هغوی دا ټوله ذمواري په 2 کسانو چولې دا کم چې هغه وخت کې چې کله د ارس منظورېدل د هغه ټایم محمد محمود صاحب کم چې کمشنر او هغې سره کم لینډ اکوزیشن کلیکټر دی وسیم علي تابش صاحب د دې دواړو نومونه هغوی اغوستي دي بهرحال په دې کې څه په دې به خبره کوو خو تاسو لږ وره چې وفاقي وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری صاحب دې حوالې سره څه وایي دا خبره وکړه وفاقي وزیر اطلاعات صاحب عرفان صاحب دې کې 2 خبرې دي یو خدا چې هغوی کومه خبره وکړه دا هم صحیح جنون خبره ده چې رنګ روډ جوړ نه دی سره پسه 2 ارب روپے ورکړل شوي دي د لینډ دپاره او خیر موږ واپس واخلو نو رنګ روډ جوړګنه موږ ایثار کړی دی او موږ دغه چې کوم 30 یا 50 ارب روپو نقصان خبره ده هغه موږ ایثار کړی دی بچ کړی دی بل خبره دا ده چې زلفی بخاری صاحب دا ونه وي چې د تحقیقات د نیب وکړي هغه دونه چې تحقیقات د اف آی اے وکړي او جوډیشل انکوایري د دې وکړي ولې چې الزام راغلی چې د هغوی ننیال چې کوم د مور طرف ته خاندان دی هغې ته به د نه ډېره فایده کېږي خو عثمان بزدار صاحب تحقیقات
डी جی انټي کرپشن ته حواله کړي دي. د فوج یو اداره ده هغه ته اس ډي پی وایي سټریټیجیک اس پی ډي سټریټیجیک پلانینګ ډیویژن د هغې خلک هم په دې کې راغلي دي او هغه ټول د فوج نه ریټایر کیپټنز دي او څوک بریګیډیرز دي او د هغې نومونه په دې سکینډل کې مخې ته راغلي دي ځکه چې هغې هم دغه تاثر ورکړی چې زما تعلق د چیف سیف سره دی زه د او مشر سره هغه دی او تاسو دا رنګ روډ دې طرف ته بوځئ. اوس فهیم صاحب یو خبر دی یو سکینډل دی د هغې مختلف دوو طریقو سره تشریح کیږي. دا ګیلاس پروت دی د کې په نیم ګلاس کې اوبه دي نو تاسو دې دواړه ویلی شئ چې د نیم ګلاس کې اوبه دي یا دا نیم خالي دی. خبره هم یوه ده. فواد چودھری صاحب هغه خبره کوي خو هغې په دغه انداز کوي. لس نجي هاوسنګ سوسایټیز چې دي نو هغې بلین آف روپیز د دغه رنګ روډ چې کوم دا 29 کیلومتر زیات شوی دی په دې کې هغوی اربونه روپۍ د خلکو نه وصولي کړي دي دا ګټلي دي. که فرض کا دغه چې کوم کیپټن ریټایرډ محمد محمود صاحب او هغې د دغې منظوري نه ورکوله چې کوم زوړ رنګ روډ و کوم 2017 کې و د شهباز شریف صاحب په وخت کې و که هغې د دغه منظوري نه ورکوله او هغه زوړ رنګ روډ و دغه هاوسنګ سوسایټیز ته به دا موقع نه میلاوېدله چې په دې کې دا پیسې ریټ صحیح کړی وي. اوس چې کله تاسو رنګ روډ هغه بل طرف ته بوتلو د هغې ځمکو قیمتونه وختل هغې به هاوسنګ سوسایټیز جوړوي یا به نه جوړوي خلکو په هغې کې انویسټمنټ وکړو خلکو پیسې وکړي او دغه خلک چې دي هغې دا پیسې واغستلې. فهم صاحب ما خبر کتلو هغې کې دا ورکړي چې چیرمن نیب صاحب په دې باندې نوټس اخیستی 100 موټ واغستی نیب او بیا انټي کرپشن د تاسو کوم ذکر وکړو دوی ته هغه شوي دي. اوس په دغه سکینډل کې نوم راځي د وزیر اعلی عثمان بزدار صاحب هم د هغه چې کوم ماتحت اداره د انټي کرپشن هغه به د خلاف هغه شان د انکوایري وکړي زمانه د خلاف 100% او 200% زه په خبره باندې شور یم چې هغه به کله هم آزاد تحقیقات ونه کړي هغه به انکوایري ونه کړي. فهم صاحب زما په دې باندې هم لږ سوالونه اوچت شو چې تاسو وګورئ چې د یو ډیویژن د پنډۍ کمشنر ګلزار حسین صاحب ته دا ټاسک ملاویږي کوم چې وایي د ډسکا الیکشن کې د ذمہداري هلته په ده باندې ثبوت اوچتې شوې چې د پرې کې فریق جوړ شوی. بهرحال هغه یو انکوایري وکړه هغه یو انویسټیګیشن وکړو او هغه د اربونو روپو سکینډل مخې ته راوستو. اوس تحریک انصاف هغه ځکه نه مني چې د هغې په وخت کې راغلی دی او الزامونه په کومو خلکو باندې لګي نو که هغه ومني نو بیا خو ثابتېږي دا چې د دغه عهدو غلط استعمال وشو او د خلکو د اربونو روپۍ لوټ کړی شوې. اوس دغه پاناما 2 چې راغلی دی یا پاناما پاکستان سکینډل کوم مخې ته راغلی دی فهیم صاحب په هغې کې یو کمشنر صاحب چې وغواړي د دې نه ما دا ټوله نتیجه اخذ کړه چې که یو کمشنر یو بیوروکریټ وغواړي نو هغه ستا د نیب هغه ستا د اف آی ای هغه ستا د سیکورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او د دې ټولو نه غټ هغه ستا د جاینټ جی آی ټي جاینټ انویسټیګیشن ټیم د هغې نه هغه فرد واحد مضبوط هم دی هغه ډېر ښه رپورټ هم تیاری او هغه سره معلومات هم ډېر زر وي او هغه په یو هفته کې دا ټول څیزونه راغونډوي. رپورټ باندې لږ اعتراض کوي لږ نه زه ډېر اعتراض کوم یو کس دومره تکړه څنګه راغی اوس تاسو ته خبره بیس ګریډ افسر چې هغه راغی او ارسه کلیر کړ. ټیک دی دا خبر ټیک د فهیم صاحب هغه ارسه کلیر کړی دی مخې ته هغه راوړي دي. اوس زلفي بخاري صاحب د هغوی چې استعفا ورکړله خو اطلاعات دا هم راځي خبرونه دا هم راځي چې په دې کې د 2-3 کسانو د بچ کولو کوشش کیږي. چې کوم تاسو خبر وکړئ چې د جوډیشل انکوایري وشي او دا به وشي یا به ونه شي هغه خبره ده. اوس تاسو د هغه ادارو نه تحقیقات مطالبه کوئ یا هغه ادارې په دې باندې سوموټ او اخلي چا چې الریډي په آف شور کمپنیانو کې زلفي بخاري صاحب ته کلین چټ ورکړی دی. تاسو هغه اف آی ای نه تمه کوئ د هغې د کمیشن نه چې د هغې مشري څوک کوي اف آی ای خو خیر د واجد ضیا صاحب کوي نو ګوره اوس سرکاري ملازمین دي که نه څنګه به انکوایري څنګه به راځي. ویم صاحب لکه دغه شانتي سکینډل دا یو نه دی او دا تاسو ګورئ په دې 2-3 کالو کې هر کال د غټ نه غټ سکینډل مخې ته راغی. موږ څه وکړو کمیټي جوړه موږ نوې سکینډل ته انکوایري وکړو تحقیقات وکړو که موږ د اوسه پورې دا څومره انکوایري کمیټیانې جوړې کړي څومره تحقیقات شوي دي د چینو په سکینډلو کې که جهانګیر ترین صاحب خلاف تاسو کړله نو دغه په کابینټ کې ناست د خسرو بختیار صاحب خلاف تاسو کاروي وکړه. د پټرولیم په معاملې کې چې دغه کابینټ کې ناس خلک دي په هغې کې تاسو یو سرکاري افسر لرې کو د عهدې نه هغه هم بدل کو سیکرټري صاحب هم لرې کو یا هم هغه بدل کو خو چې په کابینټ کې کم کس ناست هغه خلاف تاسو کاروي وکړه. د کم څیزونو منظوري چې د وزیر اعلی پنجاب
دوه وزیران لري شو وزیر اعلی پنجاب چې کوم کابینه کې ناست کوم شیزونو د هغه منځوري ورکړې ده او هغه کار هغه غلط کړی دی نو څنګه بعد هغه اوس انکوایري کیږي څنګه بعد چې هغه سبسيډي تاسو ورکړې و د 3 ارب روپو او د هغه منځوري وفاقي کابینه ورکړې و نو آیا د عمران خان صاحب خلاف بیا نیب کاروایی کوي تاسو وایي چې دا انکوایري دی بیا سمانه خیال فهم او بس زمونږ په کریډټ باندې دار هغه چې پارټي انون لیک دیو کی زمونږ په کریډټ باندې دار الو چې بس یو سکندل مخه تراغه او غلط کار شوی دی خلکو پیسې لوټ شوی دي او مونږه انکوایري وکړه د کې دا خلک ملوث دي هغه استعفا ورکړه مونږه انکوایري آرډر کړله بس دا زمونږ په کریډټ باندې راغې زمانه د خیال فهم صاحب چې د چا خلاف بدومره سخته کاروایی وشي چې د کم خلک توقع کوي یا تمه کوي سو پر چې تاسو د اپوزیشن جماعتونو خبره کوي چې انکوایري دغه وکي هغه مطالبه زما په خیال کړی چې د دې جوډیشل انکوایري وشي نو آیا دا جج صاحب خو الریډي هغه سو کی هغه بیا پته لګي وړه شان دماغ تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب تاسو دا خبر رپورټ کړو چې پیښور ایرپورټ ته خلک د بار نه راغلی و د غوي ټیسټ او شو نو الته کې نیگیټیو دلته کې پازیټیو راغلیو نو مطلب چې کم کس به هم د بار ناراضي داغه د پاره به ټیسټ په پاکستان کې لازمی وي او هغه هر حال کې هم الته کې ریټ ټیسټ چې کوم دی ریپډ انټیجن ټیسټ چې هغه ټایم کې چک شي چې آیا د کورونه شته یا نه هغه ټیسټ به هغه خامخا کیږي خو یو کس چې هغه د قانون نه هم ډیر زیات بره دی او داغه چې کله خلک په نوکرۍ ساتي او چې کم داغه ریکوایرمنټ دي تاسو به هم کتلې غشتارونه چې کم لیول خلک ځان سره ملازم ساتي ولکه چې هغه هم نه نو فهم صاحب دې څه خبره ده چې هغه کې اشتهار ورکو او هغه وی چې را یو میجر جنرال ریټایر نو هغه ماته پکار دی یا زما د سپریم کورټ او د های کورټ جج ریټایر شوی دی نو هغه زما پکار دی په دې اداره کې د دې له خلک دغه سره ملازم نه قائم کنه تاسو ملک صاحب خبره کوو ملک صاحب خبره کوو نو ملک صاحب راغلیو لاهور ته مور بیبي وسره وا او کور والا ور سره ودا درې وانه رالل او زمونږ د ادارې عجیبه خلک لغه سره مور د خزه د سره او دوی غي سارک وته وی ملک ریاست ستا ټیسټ بکیږي او ته غوسه شو ته ما ټیسټ کې اغال ته ټیسټ ورنکه خو باقي ځای خبره چې خلکو هم یو توانی یو حدوی او هغه ټایم بیا زور ورنکه نو ملک ریاست دا وی کور والا او دا وی مور بیبي ټیسټ ورنکه په لاهور ایرپورټ باندې اولتنا اغوی کور ته لاړې او باقي کدا کار تاسو ما کړی وي نو خلکو قرضي خلک گرفتار کړي هم دي چې کم کسان ټیسټ بغیر تللی دي اگر انیولې هم دي او بیا راوستي چې کینه واشنا ته به کور ته نه ځي دا وخت ما خبر وکړه چې را دغه ځای کې د حکومت لاسونه سمره واړه دي یا حکومت او قانون یا حکومت دی هغه کې دادی چې اوس دا سو ګوري چې کم دلته خلک راغلیو هغه کورونو ته لاړل هغه بس لاړل او کور نه راوستل ډیپټي کمشنر ولېګو یا یو پولیس کانسټیبل ولېګو او کاسه د کور نه راوستو وی چې تاسو دلته قرنټینا سنټر کې کینی یا پولیس هسپتال ته هغه ولېګلو یو دا قانون دی د عمران خان صاحب چې کوم ذکر کوي چې یو نه دوه پاکستان کنه دوه نه یو پاکستان خاص غلط شوم ما خو یې نه پاکستان هغه چې دوه نه یو پاکستان وي خدل د یو نه دوه پاکستان دي امیر د پاره او د غریب د پاره قانون همغه شانتي په کې څه بدلون نه راغله هغه مثال ماته اوس دغه قدر کو چې دبل ورزدل تر غلی هغه د کورونو نه راوستل هغه ملک صاحب چې بیا الته د ډیرو خلکو وزیر سوځي هغه خلاف خبره هم نشي کولای خبرې کوي نو بیا ځان لا کارګوري نوکری ختمي سوال دا دی چې او تاسو وایي چې پلاټ راغو بهریا خبرونه دا خبره تاسو ټیک کوي اوس دا دی چې فرض کا ملک صاحب دا نو قانون د ټولو لپاره یو شانت دی هغه اس او پی صرف هم څه باغ کې دا نه دی لیکلي چې چا په سر کې خکری یا څوک ډیر زیات مالدار او څوک ډیر زیات غریبي هغه به ماسک اچي او دا به ماسک نه اچي هغه به دا ټیسټ کوي او دا به دا ټیسټ نه کوي هغه اس او پی کې دا نشته چې بده کې مالدار او غریب هغه ټولو لپاره یو شانت دي کو ساغي ځان د لپاره سبل اس او پی جاری کړي او د عام خلکو لپاره نور اس او پی جاری کړي هغه باندې بیا موږ دا غي نه یو خبر هغه درته سرکار وي هغه یو لیټر ولیکو چې ملک صاحب اس او پیز هغه ندی فالو کړی او دا د ټیک کار نه کړی تاسو د خلاف اکشن واخلې او هغه وکړي بهرحال لیټر تلې دی زموږ پوره یقین دی چې پنجاب حکومت یا وفاقي حکومت یا اتارټي هغه د خلاف اکشن واخلي فهم صاحب ګوره حکومت نه دی خوښ نه حکومت فهم صاحب هغه قانون برټول د پاره یو شان قانون یو پاکستان چالت با ملک صاحب هم یامي اوس بل خبره ده دا غزه خبره لاهور ته بس د رزق نه دی بنو ته بلاړ شو راځه دی بنو کې زمونږه یو نوې ځوان د وخت د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمینار راغی مرزا افریدی صاحب او هغه الیکټ شو
ایز ا ډیپټي چیرمن سېنات. نو هغه د لپاره هم ته قانون ښکاره نه شو چې کم خلک هلته وو هغه ټولو خلاف اف آی آر درج شو خو مرزا افریدي صاحب خلاف هېڅ قسمه اف آی آر درج نه شو. ګوره فهیم صاحب دا خیبر پښتونخوا ده دلته تاسو مونږ چې اتو کلونه مونږ بدلون ګورو تبدیلی راغلی ده دلته بالکل پولیس کې سیاسي مداخلت نشته بالکل نشته بالکل. تاسو وګورئ د پولیس هغه مثالي کارنامې ته وګورئ یا د حکومت مثالي کارنامې ته وګورئ چې هغه ډیپټي چیرمن سېنات راغلی دی اس او پیز هغه وایولیټ کړي دي کم چې وزیر اعلی صاحب ریکوست کړو اپیل کړو نه صرف خپل خلکو ته اپوزیشن ته هم او انتظامیه ته ویلو چې څوک خلاف ورزي کوي هغه تاسو ټیک ټاک نه صحیح چا سره نرمي نه کوي. اوس هغه کې غریبانان سو ډیپټي چیرمن سېنات صاحب راغله او مرزا افریدي صاحب او هغه یو راغونډ کړي دي خلک دي 15 خلک دي دومره نه دي یا عمر نه دي یا واته سو دي او هغه کې چې کرسي هغه ته ورکړي چې هغه ته ټینټونه ورکړي دي چې هغه ته نور لوخو سامان ورکړي ځکه چې خوراک به هم کړي چا ساوند سیستم ورکړل چې څوک به تقریر کوي سیب برازي به تقریر کوي او خلک به دینه خبريږي مستفید کیږي بعضه چې هغه ډېرې خې اقوال زرین به وي چې چا ساوند سیستم ورکړل دی هغه خلاف اف آی آر درج شوی دی دا هغه خلاف کاروایی شوی دا کم سیب چې راغلی دی ډیپټي چیرمن سېنات صاحب چا چې دا ټول چا د پاره چې ټول تنظیم شوی نو سیب چې دی نو سپین باز ګرځي هغه لپاره یو قانون نشته خبره ده فهیم صاحب خبره ډېره وسره یو تاسو وای دوه نام یو پاکستان دی او پاکستان سم یو دی خو بهرحال چې دا د پی ټی آی مقبولیت ته څنګه عرفان صاحب ذکر وکړ چې 800 خلک راځي هغه هم د مسخ ماحول کې دا د پی ټی آی مقبولیت او مخالفین دینا ډېر زیات غبراو هم دي ځکه دا مطالبه مختلف دي تاسو چې ډیپټي چیرمن سېنات خلاف هم کاروایی وکړي چې اخر د پکم بیس باندې دا خلک راځي څنګه کاروایی څنګه او هغه شانتي کاروایی څنګه چې د وزیر خزانه صاحب خلاف شوی هغه شانتي کاروایی په کار ده کم از کم هغه څه وکړي او د سترګې کم سنه څه وکړي سترګې د خلکو تورې کې دومره خو کاوه کنه ظالمانو تمره نه مونږ تمل لرو او دا مونږ پولیس ته وایو ولې چې پولیس کومګه گیر شو زمونږ بیا خیر نه وي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکې د الله پامان.